ہاتھ نہیں پکڑے تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم مقدمہ دائر کرو اردوغان، تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم مقدمہ دائر کرو انہی کی عدالت میں۔ افسوس افسوس ابلہی پر، افسوس تمہاری صفاحت پر۔ سن لو ابراہیم رئیسی ہو، سن لو محمد بن سلمان اور تمام لوگ سن لو کہ اگر تم نے وہ مدد نہ کی جس کی ضرورت ہے، ہاتھ نہیں پکڑا ظالم کا، توڑ نہیں دیا اس کے پنجے اور شکنجے، اگر یہ نہیں کیا، اور اس میں خاص طور پر ایک آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 73 جو منطبق ہو رہی ہے اس وقت فلسطین پر اور غزہ پر۔ ایک آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 73 جو منطبق ہو رہی ہے اس وقت فلسطین پر اور غزہ پر۔ اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو کافر ہیں وہ ایک تھیلے کے چٹے بٹے ہیں۔ الکفر ملت واحد، کفر ایک ملت ہے۔ جو لوگ ان میں تقسیم کرتے ہیں یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے تعلق والے ہیں، ان سے ہمیں تعاون ملتا ہے، وہ سب گدھے احمق سور ہیں۔ یہ سمجھتے نہیں کہ الکفر ملت واحدہ، اور دکھ رہا ہے کس طرح اسرائیل جیسے مجرموں اور ملعونوں کے ساتھ پورا کفر اکٹھا ہو گیا، صلیبی بھی، صہیونی بھی، مشرک بھی، یہ سب کے سب حمام میں ننگے ہیں، یہ سب درندے ہیں، یہ سب مجرم ہیں۔ کفر انہیں جوڑتا ہے، الحاد انہیں جوڑتا ہے، ابلیسی نظام انہیں جوڑتا ہے، شیطانی شکنجوں میں یہ کسے ہوئے ہیں۔ یہ فرمایا جا رہا ہے، سن لیں، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یہ کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے، ایک دوسرے سے معاہدہ کرنے والے ہیں، ان کے آپس میں یہ تعلقات ہیں، کھلی آنکھوں دکھ رہے ہیں، کھلے بندوں دکھ رہے ہیں، کوئی شک و شبہ تو باقی نہیں رہ گیا۔ پوچھ لو عرب کے عمرا سے پوچھ لو، کوئی کبھی شک و شبہ ابھی بھی رہ گیا؟ یا تمہارے نفس کی خباثت اور تمہاری ابلیسیت اور تمہاری شیطنت تمہیں مجبور کرتی ہے کہ تم انہی کے ساتھ ہو؟ ظاہر ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ ہو تو تم یہودی ہو، تم عیسائی ہو، تم مشرک ہو، تم کافر ہو، تم ملحد ہو، تم بدماش ہو، تم مجرم ہو۔ اس لیے وہ جو کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی مسلم حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو، یہ تم سے بڑے مجرم، یہ ملعونوں کے ملعون ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ اگر تم نے کمزوروں کی اور مظلوموں کی مدد نہیں کی، سن لو اے مجرموں، ایک سعودی باشندوں، امارات کے باشندوں، مصر کے باشندوں، اردن کے باشندوں، بحرین کے باشندوں، اور اسی طرح جو دیگر ان کے ساتھ چٹے بٹے ہیں وہاں کے باشندوں، سن لو، الا تنصروہ، اگر تم نے ان کی مدد نہیں کی، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین پر سخت فتنہ ہوگا، بڑی آزمائش ہوگی، بڑی بلائیں آئیں گی، مصیبتیں نازل ہوں گی، چوٹیں لگیں گی، تم تباہ ہو جاؤ گے، تمہیں شکنجوں میں پکڑ لیا جائے گا۔ وہ فرمایا فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اللہ کہہ رہا ہے بڑا فساد ہوگا، بڑا ہی کرپشن ہوگا، بڑی بدماشیاں ہوں گی اور بڑی مصیبتیں آئیں گی اگر مدد نہیں کی۔ الا تنصروہ، اگر مدد نہیں کی، اور مدد کیا ہے؟ مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین، جو کمزور ہیں، جنہیں دبایا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، بچے، عورتیں، اسپتال کے بیمار، بوڑھے اور مسجدوں کے نمازی، جو ان کو مار رہے ہیں، جو ان کو قتل کر رہے ہیں، اگر ان کے ہاتھ نہیں پکڑے، تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم مقدمہ دائر کرو اردوغان،
तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम मुकदमा दायर करो इन्हीं की अदालत में। अफसोस, अफसोस अबलही पर, अफसोस तुम्हारी सफाहत पर। तुम समझते हो कि जब मुकदमा तुम आलमी अदालत में दायर करोगे फौरन नेतन्याहू को पकड़ा जाएगा। तुम ये समझते हो अक़वाम मुत्तहिदा चीख रहा है, मालूम है कि वो उनका इदारा है, तुम्हें नहीं मालूम तो पढ़ लो, वो उनका इदारा है, तुम क्यों उसके मेंबर हो, क्यों उसके साथ जुड़े हुए हो, क्यों उससे ताल्लुक रखते हो? कहां गया तुम्हारा इस्लाम? सुन लो इब्राहिम रईसी हो, सुन लो मोहम्मद बिन सलमान हो, तमाम लोग सुन लो कि अगर तुमने वो मदद न की जिसकी जरूरत है, हाथ नहीं पकड़ा जालिम का, तोड़ नहीं दिया उसके पंजे और शिकंजे, अगर ये नहीं किया तो वो फसाद आएगा, वो फितना होगा, वो तबाही मचेगी। इस तरह छतें तुम पर गिराई जाएंगी और इस तरह तुम्हारे चिथड़े उड़ाए जाएंगे और तुम्हारी हुकूमत की गद्दियां फेंक दी जाएंगी और तुम्हें जिल्लत और रुसवाई के कार में गड्ढे में डाला जाएगा कि तुम भूल जाओगे कि तुमने अपने तहफ्फुज का काम किया था। ये तुम्हारा खुदा कह रहा है अगर तुम्हें उस पर ईमान है, कुरान कह रहा है अगर तुम्हें उस पर ईमान है, ये दस्तूर इस्लामी कह रहा है अगर तुम्हें उस पर ईमान है तो उसकी सुन लो कबल इसके कि तुम अपने अंजाम को पहुंचो। इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह, ये नबी के बारे में उस वक्त फरमाया गया था कि जब आप मक्के मुकर्रमा से हिजरत के लिए निकले थे, तुम मदद नहीं करोगे तो अल्लाह करेगा। वो तो अल्लाह ने मदद फरमाई आपकी। यहाँ ये फरमाया जा रहा है तमाम मुसलमानों से कि अगर तुमने मदद नहीं की, इल्ला तफ़अलू, यहाँ ये जो फरमाया अगर तुमने वो नहीं किया, क्या चीज नहीं की, वइन इस्तंसरूकुम फ़अलैकुमुन नस्र, उन्होंने तुमसे नुसरत का मुतालबा किया तो तुम पर फर्ज है कि तुम मदद करो। ये बात जो फरमाई जा रही है उसके सिलसिले में फिर आयत नंबर 73 में, सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 73 में सुन ले, याद कर ले, नोट कर ले, लिख ले। ये फरमाया जा रहा है कि अगर इल्ला तफ़अलू, तुमने अगर नुसरत नहीं की, मदद नहीं की, जालिमों के पंजे नहीं तोड़े, आगे बढ़कर उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया और वही उनके साथ नहीं किया जो उन्होंने तुम्हारे भाइयों बहनों माओं के साथ, बच्चों बच्चियों के साथ किया, वो नहीं किया, तो फिर जबरदस्त फसाद मचेगा, तबाही मचेगी, बलाएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी और करप्शन ऐसा होगा और फसाद ऐसा होगा कि तुम संभल नहीं सकोगे, बच नहीं सकोगे, तुम्हारी खाक उड़ा दी जाएगी। ये अंजाम होगा। कुरान इसे खोल खोल कर बयान कर रहा है, इसलिए सुन ले सब लोग और पूरी मिल्लत के हर फर्द तक पहुंचा दें। उन पर यह फरीजा है, न फिरकों में बटे, न मसलकों में बटे, न मजहबों में बटे, न मुख्तलिफ तरीक़ों को इख्तियार करें और आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई न छेड़ें। पूरी उम्मत मुत्तहिद होकर जालिमों और मुजरिमों का मुकाबला। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।